सदिगमे कलियुगे प्रथमपादे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे भारतखण्डे देवभूमि शताब्दी वास्ते शताब्दे अस्मिन् वर्तमाने व्यावहारिके प्रभवादि सस्याः संवत्सराणां मध्ये इदानीं स्वस्तिश्री मंगलहर क्रोधी नाम संवत्सरे उत्तरायणे अस्मिन् स्थिरवासरः संयुक्तानां ज्येष्ठनक्षत्र संयुक्तानां अस्य श्री सीतारामकल्याण श्रीनिवासं यजमान्यानां पुरुषशिवोत्तमस्य सीतानक्षत्रो कन्यारासोजनकस्य रामचन्द्रन् नामधेयस्य इमां धर्मपत्नी यजमान्यस्य अनुराधनक्षत्रो वृक्षरासोजनकस्य मधुमती नाम्नीः दम्पतस्य अस्य श्री सीतारामकल्याण श्रीनिवासं संस्थायिनाम् आलयान्ते सकलविध विद्यापठनलेखनाः परीक्षासिद्धतेन लक्ष्मी हयग्रीव होमसङ्कल्पानाम् इदम् अद्य जयश्री संवत्सरे मध्ये मकर मासे कृष्णपक्षे एकादश्या शुभदिनौ अस्य मम आलय प्राकारेण लक्ष्मी हयग्रीव हवन होमांश मध्य अस्य मानव मानवीकानां संकल्प अहम अद्य करिष्ये नक्षत्रो वृषभस्य शिवोत्तम भवस्य कलियुगशिवोत्तम भवस्य ललिता नक्षत्रो मकररासो जनकस्य इंदिता नामधेयस्य अस्य जमानभूतो त्रैतमशिवोत्तमस्य दर्शनी नामधेयस्य आश्लेषाक्षत्रो मकालदन्तस्य अस्य कलियुगशिवोत्तम भवस्य अनुराधनक्षत्रो वृक्षरासोजनकस्य नव्यश्री नामधेयस्य असंगतस्य उत्तराषाढस्य धनुरासो जनकस्य कोयिषा नामधेयस्य
वडगाशोत्रमोदोधस्य सर्वरामचन्द्र उपासनस्य सज्जनानामधेयस्य विष्णुगोत्रोधस्य मकरनक्षत्रसुन्दरासुजनकस्य पूर्णनक्षत्रसुन्दरासुजनकस्य मधुमित्रानामधेयस्य शैलोदमनक्षत्रमोदोधस्य कृष्णचक्रवर्तस्य पद्महंसिकानामधेयस्य என்ன கிளாஸ் కూర్చొని எல்லாருமே भैरवाशोत्रमोदो पीयूषनामधेयस्य अस्य नक्षत्रमोदोधस्य मनुष्यनामधेयस्य मकानक्षत्रसुन्दरासुजनकस्य सग कुटुम्बानां क्षेम धैर्य वीर्य विजय आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम धर्म अर्थ काम्य मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थम इष्ट काम्यार्थ सिद्ध्यर्थम समस्त दुरितोग शांत्यर्थम समस्त मंगलानां अवाप्त्यर्थम महागणपति प्रसादेन सकलविध संकट उपद्रव निवारण सिद्ध्यर्थम श्री विद्या जगदेव स्वामिनः परिपूर्ण कृपाकटाक्ष प्रसादेन मानव मानवीकानां सद्विद्या सद्बुद्धिः सन्मंगल अवाप्ति सिद्ध्यर्थम विद्या पठन श्रवण मनन लेखन पूरण अभ्यासिक सिद्ध्यर्थम परीक्षायां प्रथम श्रेण्यां सिद्ध्यर्थम सकल शास्त्र कलाशु उन्नत अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम अस्य भक्त आंजनेय स्वामिनः प्रसादेन बुद्धि बलं यशः धैर्यं निर्भयत्वं अलोकता अजाड्यं वाक्पटुत्वं इत्यादि अष्टबल सिद्ध्यर्थम अनिमा सिद्धि प्रसादेन अष्टविध ऐश्वर्य अभिवृद्धि सिद्ध्यर्थम अस्मन् प्रायश्चित्त परीक्षा कालस्य आलयानां हयग्रीव ரெண்டு கை கொடுத்தீங்க நல்ல பிள்ளையார பிரார்த்தனை பண்ணுங்க கஜானனம் பூதகணாதசேனம் கவித்வஜம்புவரகாரபக்ஷிதம் உமாசனம் கோகவிநாசகாரணம் நமாமி விக்னேஸ்வர பாதபங்கஜம். எல்லாருமே சொல்லுங்க, பக்கத்துல
भवतु मे सदा அப்படியே குரு நாட்டம் சொல்லுங்க குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ மகேஸ்வர குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः குரவே சர்வலோகானாம் விதஷே பவரோகிணாம் இந்தயே சர்வவித்யானாம் श्री गुरु दक्षिणामूर्तये नमो नमः सद्गुरु मम गुरु शरणारविन्दं नमो नमः श्रीकण्ठ आचार्य भगवते श्रीमने रामानुजाय नमो नमः रामानुज दयाभाद्रं ज्ञानवैराग्य भूषितम् अस्मदाचार्य पर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परा षड्गुरु मम गुरु शरणारविन्दं அப்படியே நீங்க உங்களுடைய வேத உபனிஷத்துக்கு நடுவராக நடக்கக்கூடிய ஐக்கிய பெருமாள் இங்க எழுந்திருந்தாலே ஒரு நிமிஷம் நல்லா கண்ணு திறந்து ஐக்கியோட பிரார்த்தனை சதுவும் சக்கரமும் சின்முத்திரைன்னு சொல்லக்கூடிய தானத்தில் இருக்கக்கூடிய ஓலச்சுடி நம்முடைய வேதங்கள் எல்லாத்தையும் கையில் வச்சுட்டு பெருமாளைய காட்சி கொடுக்குறாரு. வித்யா ஐக்கியவராக காட்சி கொடுக்குறாரு. லட்சுமி ஐக்கியவர் இல்லை, வித்யா ஐக்கியவர் ரெண்டு பேர் இருக்காங்க. லட்சுமி ஐக்கியவர், வித்யா ஐக்கியவர். லட்சுமி ஐக்கியவர் வித்யா ஐக்கியவர் நம்ம கோவில்ல ஐக்கியவர் இல்லை. அதுக்காக சின்னதா சுவாமி இப்படி எழுதுல வச்சு சமரம் பண்ணியிருக்காங்க. பெருமாள் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிருக்கீங்க, இந்த வேதங்கள் எல்லாமும் நாங்கள் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு நிமிஷம் ஐக்கியவர் हयग्रीवम् उपास्महे हयग्रीवाय विद्महे वागीश्वराय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात् புரிஞ்ச கடவுளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கணும். உங்களுக்கு என்ன கடவுள் மற்றும் பிரசிடண்ட் அவர்களோட சேர்த்து இவருடைய மிஸ் லாவண்யா மிஸ் யமுனா இவருடைய பேர் கொடுத்து விட்டுருக்கு. ஏன்னா எல்லா பிள்ளைகளுக்கும் இந்த இந்த எனர்ஜி பாசிட்டிவ் எனர்ஜி இவங்க எல்லாருமே போய் சேரணும், ஏதோ நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறார். இவருக்காக தான் பண்றோம். அதனால அவருடைய கொஞ்ச நேரம் ஒரு மணி நேரம் ஆவாஹயாமி கூடேன ஆவாஹன ஸ்தாபன ஸ்தனிகார ஸ்தனிரோதனஹ விபந்தன அவகுண்டன தேவவாதி விசேஷிதாः நமஸ்கார ருத்ராந்த பிரதஸ்ய ஐக்யம் தத்வ श्रीवाय नमः पादयोः पाद्यं समर्प्य अस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि वेदागमनीयं समर्पयामि शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमागमनीयं समर्पयामि वस्त्र उपवीत आवरण अलङ्करण अक्षरान् समर्पयामि गन्धां धारयामि गन्धस्योपरि रुद्रां कुमारं समर्पयामि पुष्पमालां समर्पयामि मधुसूदनाय नमः ॐ गोविन्दाय नमः ॐ पुण्डरी दाक्षाय नमः ॐ रुद्रवे नमः ॐ विश्वम्भराय नमः ॐ भरजे नमः ॐ परामाय नमः ॐ परस्मै नमः साक्षात् शिववक्षः नारायण नमः तेजं विश्वात्मानं नारायणं नारायणं भोजनात्मा नारायणं परः नारायणं ब्रह्मतत्त्वं नारायणं परः नारायणं ध्यात्माध्यानं नारायणं परः यच्चकिञ्च जगत् सर्वं दृश्यते இப்பொழுது இந்த ஹயக்ரீவ ஹோமம் நடைபெற உள்ளது. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் மிஸ் லாவண்யா மிஸ் லோகி மிஸ் ஹோம திரவியம் கலந்து எல்லாரும் கையிலும் ஒரு கைப்பிடி கொடுங்க. யாரும் பேசக்கூடாது. மன்றம் சொல்லும்போது ஒவ்வொருத்தரா ஹோம திரவியத்தை ஹோமத்தை சேர்த்துட்டு மறுபடியும் நீங்க உட்காரணும். ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு ஹோமம் மட்டுமே நடக்கும். ஒருத்தர் பின்னாடி ஒருத்தர் இல்ல. மிஸ் சொல்லுவாங்க, அது மாதிரி நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். லாவண்யா மிஸ்ஸும் லோகி மிஸ்ஸும் சொல்லுவாங்க, மிஸ் சொல்ற மாதிரி பார்க்கணும். தயவு செய்து யாரும் பேசக்கூடாது.
அவங்க ஆர்கனைஸ் பண்றாங்க. ஆமா, நீங்க பேசாம இவ்வளவு அழகா நீங்க பெருமாளை பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறீங்க நம்ம கோவில்ல, கண்டிப்பாக நீங்க நிறைய மார்க்ஸ் பெறுவீங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஒரு கிளாஸ் ஸ்டார்டிங் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். இது மூலமா நல்ல மதிப்பெண்கள் பெறணும்னு சொல்லி பிள்ளையார் நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறீங்க. சகலவித பரீட்சானா அஸ்யே பரீட்சாவாலஸ்ய பரீட்சாயா பிரதம ஸ்ரேண்யாஹ சித்திரஸ்து சத்யாஹந்த யஜமானஸ்ய காமாஹ. அடுத்தது சரஸ்வதி ஹோமம், நல்லா படிக்க வேண்டி சரஸ்வதி ஹோமம். ஓம் அப்படி சரஸ்வதி நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கீங்க. ஓம் சரஸ்வதி நமஸ்துத்ய பரதே காமரூபிணி ஆரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதமே சதா ஸ்வாஹா. சரஸ்வதி நமஸ்துத்ய பரதே காமரூபிணி ஆரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதமே சதா ஸ்வாஹா. சரஸ்வதி நமஸ்துத்ய பரதே காமரூபிணி கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதமே சதா ஸ்வாஹா. நமஸ்துத்ய பரதே காமரூபிணி ஆரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதமே சதா ஸ்வாஹா. நமஸ்துத்யம் 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 பரதே காமரூபிணி ஆரம்பம் கரிஷ்யாமி சித்திர்பவதமே சதா ஸ்வாஹா. ఆడవారు నిలబెట్టారు లోపల రమ్మని లేకపోతే నిలబడద్దు యారు నిక్కారు மந்திரங்கள் நீங்க கேட்கணும், அதுக்காக எல்லாமே பண்ணிட்டு இருக்காங்க பசங்க. 2 பேர் பாருங்க. Gracias.
Namaste.
நிறைய மதிப்பெண்கள் பெறணும். இப்பெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பாஸ் ஆனதுன்றது பெரிய விஷயம் இல்லை. அதுல எங்க காலத்துல நாங்க பாஸ் ஆனா போதும், 10வது பாஸ் ஆயிட்டாருன்னு என் பிள்ளை அவ்வளவுதான் சந்தோஷம். +1 +2 பாஸ் ஆயிட்டா இப்ப இல்ல, எவ்வளவு மார்க் எடுத்தாங்கன்னு தான் முதல் கேள்வி கேட்கறாங்க. நீங்க அந்த அளவுக்கு காம்படிஷன் அதிகமா இருக்கு. அதனால நீங்க நல்ல இந்த ஒரு வருஷம் படிச்சிருக்கீங்க. இருந்தாலும் இந்த 1 மணி நேரம் நீங்க இறைவனுக்காக ஒரு கோவில் அப்படின்னா பெருமாள் கோவில்ல ஹயகிரிவரும் நரசிம்மரும் ரொம்ப முக்கியம். ஏன் அப்படின்னா பெருமாள் வந்து, அதாவது எந்த கோவில் அந்தந்த கோவில் பெருமாள் அப்படின்றவர் நம்ம எல்லாரையும் காக்க முடியாது. ஒரு மனிதனுக்கு சத்வித்யா சத்புத்தி என்ன வேணும், வேறமான அது என்னன்னா கல்வி செல்வம் தான். என்ன சூழ்நிலையும் நம்ம உபயோகப்படக்கூடியது, நமக்கு உதவியா இருக்கக்கூடியது, நமக்கு எல்லா சூழ்நிலையும் நல்லதான ஒரு வஸ்து அப்படின்னா கல்வி தான். அதுக்காக எல்லா பெருமாள் கோவிலும் அவசியம். ஹயகிரிவரும் நரசிம்ம பெருமாளும் கண்டிப்பா இருப்பாங்க. நம்ம கோவில்ல ஹயகிரிவரும் இல்ல, பெருமாள் நரசிம்மரும் இல்ல. விரைவில் உங்க எல்லாரோட வேண்டுகோளுக்காக, ஏன்னா இன்னைக்கு ஒரு நாளைக்கு சுவாமி வந்து நம்ம ஸ்தவனம் பண்ணிருக்கோம். இப்படி இல்லாம நல்லா படிக்கக்கூடிய பிள்ளைங்க எல்லாமே சனிக்கிழமை வந்து ஹயகிரிவர் தரிசனம் பண்ற மாதிரி விரைவில் பெருமாள் அனுகிரகம் தான் நடக்கும் கண்டிப்பாக. நீங்க எல்லாரும் நல்லா ஹயகிரிவர் நல்லா கை ஊப்பிக்கீங்க. நான் சொல்ற மாதிரி ஹயகிரிவருக்கான பூர்ணம் முடிஞ்சு நீங்க நல்லபடியாக இந்த ஹயகிரி ஹோமம் மூலியமா நல்ல மதிப்பெண் பெறுவதற்காக பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். நல்லா 2 கை ஊப்பிக்கீங்க. ஓம் சொல்லுங்க. ஓம் ஆனந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவமுபாஸ்மஹே ஞானானந்தமயம் தேவம் நிர்மலஸ்படிகாக்ருதம் ஆதாரம் சர்வ வித்யானாம் ஹயக்ரீவமுபாஸ்மஹே ஹயக்ரீவாய தீமஹி தன்னோ ஹம்ச பிரச்சோதயாத். ஹயக்ரீவ பிரசாதமாக எல்லோருக்கும் எழுதுகோள் பெண்ணும் ஹயக்ரீவ பிரசாதமாக உங்களுக்கு ரக்ஷன். நீங்க நல்லா படிச்சிருக்காம நல்ல மெமரி. அதாவது பச்சை கலர்ல கயிறு பின்னி சுவாமி கிட்ட மந்திரங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்க அந்த தீர்த்தத்தை அந்த கலச மந்திரத்துக்கு அந்த கயிறுக்கு புரோஷிதமாகி அந்த கயிறு எல்லா கையிலும் கட்டப்படும். இது நீங்க வச்சுட்டு எழுதினா கண்டிப்பாக 100% நல்ல மார்க்ஸ் எல்லாமே எடுப்பீங்க. கண்டிப்பாக உங்களுக்காக எங்களுடைய இந்த பயணம் தொடங்குறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் ஸ்கூல் தான். லாவண்யா மிஸ் உங்களுக்காக கொஞ்சம் எதை பேச போறாங்களா? மிஸ் வெள்ளலாம் மிஸ் கீழே சின்னதாக அடிப்படுறது இந்த மாதிரி எதுவுமே இல்லாம நவகிரகங்கள் உங்களுக்கு அனுகூலம் கொடுக்கறதுக்காக உங்களுக்காக நவகிரகம் இப்ப இடையில உங்களுக்காக மிஸ் ஒரு நிமிஷம் பேசுறாங்க. எல்லாரும் இங்க 10th 11th 12th பப்ளிக் எக்ஸாம் எழுதுற பசங்க இருக்கீங்க. சும்மா சின்ன டிப்ஸ் அண்ட் ட்ரிக்ஸ் உங்களுக்கு சொல்ல போறேன். கைண்ட்லி ஃபாலோ. பேரண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இன்னும் கிளியரா கேட்டுக்கோங்க, அவங்களுக்கு கொஞ்சம் ஹெல்ப் பண்றேன். ஏன்னா அந்த ஃபியர் போக்குறதுக்காக தான் நான் இந்த ஒரு 10 minutes நடுவில் கேட்டதே. யாருக்கெல்லாம் பயம்
வருது பப்ளிக் எக்ஸாம் வருது. சோ மெயினா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃபியரை தான் நீங்க கம்மி பண்ணணும். இந்த ஃபியர் கம்மி பண்ணாலே கண்டிப்பா உங்களுக்கு இன்னும் ஒரு 10% ஆஃப் மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஐயோ என்னால முடியாதுன்னு நினைச்சிட்டே இருந்தா கண்டிப்பா முடியாது. என்னால இந்த சம் பண்ண முடியும், இந்த சாப்டர் முடிக்க முடியும்னு நினைச்சீங்கன்னா கண்டிப்பா நீங்க முடிப்பீங்க. சோ ஃபியர் ஃபேக்டரை விட்டுருங்க. நீங்க ரெகுலர் எக்ஸாம் எப்படி ஸ்கூல்ல எழுதுறீங்களோ அதே தான், பட் உங்க பிளேஸ் எங்க ஸ்கூல் உட்கார ஸ்கூல் மாறும், இன்விஜிலேஷன் பண்ற டீச்சர்ஸ் மாறுவாங்க, அவ்வளவுதான். பட் நீங்க தான் அதே சப்ஜெக்டா எழுத போறீங்க, வேற யாரும் எழுத போறது இல்லை. இப்போ வரைக்கும் நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆல்ரெடி நிறைய ஸ்கூல்ஸ்ல ரிவிஷன்ஸ் வரைக்கும் வந்துருச்சு, செகண்ட் ரிவிஷன் தேர்ட் ரிவிஷன் வரைக்கும் வந்துருச்சு. இப்போ நீங்க நல்லாவே பண்ணிருப்பீங்க. அதே மாதிரி இன்னும் நீங்க போர்டு எக்ஸாம்ல இன்னும் நல்லா பண்ணுவீங்க. ஸோ ஃபியர் ஃபேக்டர் ஃபர்ஸ்ட் விட்டாலே ஒரு 10% மார்க் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படி இருக்கு இதை கேட்க? ஹாப்பியா இருக்கா? ஹாப்பியா இருந்தா கை கிளாப் பண்ணலாம். இந்த கிளாப் யாருக்கு தெரியுமா? உங்களுடைய மார்க்குக்கு. இந்த கிளாப் எல்லாமே உங்களோட மார்க். அப்ப எவ்வளவு கிளாப் பண்ணுவீங்க? ஏன் இந்த கிளாப் ஃபர்ஸ்ட் வரல உங்ககிட்ட? பயம். ஆனா இப்ப பயம் போச்சா உங்களுக்கு? எப்படி போச்சு? ஜஸ்ட் 1 செகண்ட். ஆமாவா இல்லையா? சோ ஃபீல் ஹாப்பி, ஃபீல் பாசிட்டிவ் எப்பவுமே. ஓகே, எப்பவுமே உங்க क्वेश्चन பேப்பர் கொடுத்த உடனே நாங்க படிக்கிறப்ப எங்களுக்கு क्वेश्चन பேப்பர் ரீட் பண்றதுக்கு டைம் இல்ல. அந்த எக்ஸாமினேஷன் டைம்ல தான் நாங்க படிச்சு முடிக்கணும். நீங்க படிங்க. நீங்க 2 டைம்ஸ் படிக்கிறப்பயே உங்களுக்கு எதெல்லாம் தெரியும் எதெல்லாம் தெரியலன்றது உங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். தெரியாது நிறைய இருக்கும், தெரியாதது கம்மியா தான் இருக்கும். தெரியாததை வச்சு பயப்படாதீங்க. நோ ப்ராப்ளம். நீங்க 9 தான் இருக்கும், தெரியாதது 10% தான் இருக்கும். பரவாயில்ல, அந்த 90% பண்ணாலே உங்களால பெஸ்ட் மார்க் எடுக்க முடியும். பயப்படாதீங்க. 2 வாட்டி படிச்சீங்கனாலே உங்களுக்கு எந்த क्वेश्चन எந்த ஆன்சர் தெரியும் தெரியலன்றத உங்களால ஜட்ஜ் பண்ண முடியும். அண்ட் once நீங்க எக்ஸாம் முடிச்ச உடனே ஒரு 10 minutesல each and every line of your answers நீங்க செக் பண்ணுங்க. செக் பண்ணாலே சிலி மிஸ்டேக்ஸ் பண்ணிருக்கீங்க, ஏதோ ஒரு அடிஷன்லயோ ஏதோ ஒரு சப்ட்ராக்ஷன்லயோ, பட் அது வந்து உங்களுடைய மார்க் கண்டிப்பா மேட்ச் ஆகும். ஒரு 15 மார்க் கேஸ் ஸ்டடி 15 மார்க் போயிடும். அதுக்கு நீங்க ஒரு 1 minute 2 minutes ஸ்பெண்ட் பண்ணி நீங்க பேப்பரை செக் பண்ணாலே கண்டிப்பா உங்களால வந்து நிறைய ஸ்கோர் பண்ண முடியும். கண்டிப்பா உங்களுக்கு டைம் இருக்கும். டைம் இல்லாமலாம் யாருமே வந்து உங்களுக்கு அலாட் பண்ண மாட்டாங்க. சோ அந்த டைமை எடுத்து எல்லாருமே பண்ணுங்க. அண்ட் ஒரு டிப் சொல்வேன் நான். அப்ப எல்லாருமே ப்ரிப்பேர்ட். நாளைக்கு பப்ளிக் எக்ஸாம் எடுத்துக்கலாம் உங்களுக்கு. என் பொண்ணு எடுத்து நியூ டாபிக்ஸ். இப்போ நீங்க வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 10 லெசன்ஸ் இருக்குன்னா அதுல ஒரு 4 டாபிக் நீங்க இது வரைக்கும் போடாம இருந்திருக்கலாம், இல்ல டக்குன்னு போஸ்ட்போன் பண்ணிட்டே இருப்பீங்க. அந்த டாபிக் உங்களுக்கு 4 நாள் எக்ஸாம்க்கு லீவ் இருக்குன்னா ஃபர்ஸ்ட் டேல ப்ரிப்பேர் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. போஸ்ட்போன் பண்ணாம ஃபர்ஸ்ட் டே அதை ப்ரிப்பேர். எவ்வளவு இருக்கும்? 50 பிளஸ். ஜஸ்ட் 50 பிளஸ். ஆமாவா இல்லையா? இல்லையா? எத்தனை இருக்கு? 400 இருக்கா? 500 எனக்கு என்னோட நாலேஜ் இது வரைக்கும் 500 ஃபார்முலாஸ் மேத்ஸ்ல இருந்தது இல்ல. 100. ஓகே, 100 ஃபார்முலாஸ் நீங்க படிக்க. சார் அதை படிக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சார்? அட் ஸ்ட்ரெச் டெய்லி ஒரு ரிவிஷன் பண்ணனா எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சார்? நானே மேடம் அவங்கள பொறுத்தது. சரி, probably 1 hour. யாருக்கெல்லாம் மேத்ஸ் அப்படின்னா ஹைகிரேட் வரும். நரசிம்மர் இருந்தாங்க அப்படின்னா திருஷ்டி தோஷம் இருக்கக்கூடாது, வில்லி சூன்யம் போல உபாதிகள் இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நரசிம்மர் வழிபாடு பிரதி மாதமும் பண்ணணும். ஹைகிரேட் வழிபாடு சனிக்கிழமை பண்ணா நல்ல வித்தியை. ஒரு மனிதனுக்கு என்ன வேணும்னா நல்ல கல்வி வேணும் இல்லையா? நோய் இல்லாத வாழ்க்கை. ரெண்டுமே நரசிம்மரும் ஹைகிரேட் வேணும். கோவில் இல்லை, வேறும் அவர்கள் எழுந்தருவார்கள். இருந்தாலும் நம்ம எங்க சுவாமியை சின்னதாக ஸ்தாபனம் பண்ணியிருக்கோம். ஹோமம் நடைபெற்றுக் கொண்டிருக்கிறது. நீங்க வீட்டுல படிக்கும் போது அவசியம் உங்க ஹால்ல வீடு இருந்தா கண்டிப்பாக வடகிழக்குல மேற்க பார்த்து உட்கார்ந்து படிக்கணும். ரொம்ப முக்கியம். வடகிழக்குல, அதாவது ஈசானிய பாகத்துல கிழக்கு பார்த்து உட்கார்ந்து படிக்க கூடாது, மேற்கு பார்த்து உட்கார்ந்து தான் படிக்கணும். நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. கிழக்க பார்த்து உட்கார்ந்து படிக்க கூடாது. இது உங்களுக்கு ரொம்ப சப்போர்ட்டிவா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். உங்க வீட்டு ஹால்ல ஈசானிய பாகத்துல வடகிழக்குல, அதாவது ஈசானிய பாகத்துல வடகிழக்குல மேற்கு பார்த்த மாதிரி வெஸ்ட் பார்த்த மாதிரி உட்கார்ந்து படிங்க. கிழக்கு பார்த்த மாதிரி அவசியம் உட்கார்ந்து படிக்காதீங்க. ஓகே, எல்லாருக்கும் ஓகே? எல்லாரும்
வருது जपाकुशमसङ्कासं काश्यपेयं महोद्गते ஆச்சாரியன் வழிபாடு இருக்கணும்.
அப்படிதான் நீங்க ஒரு மாதா பிதா குரு தெய்வம். ஒரு குருவோட இடத்துல இல்லாம நம்ம சேர முடியாது, நம்ம எதுவும் கத்துக்க முடியாது. குருவோட வாழ்க்கையில ரொம்ப முக்கியம். குரு தனி திருவள்ளுவர் நம்ம ஸ்கூலுக்கு நிறைய இந்த ஸ்கூல் டைம் மட்டுமே கிடையாது. மணிகண்டன் டீச்சர் இங்க வரணும் கிட்டவாங்க. இவரு நிறைய டியூஷன்ஸ் எடுத்துருக்காரு. இந்த மட்டுமே அப்பப்ப நமக்கு நிறைய சர்வீஸ் பண்றாரு. நம்ம போன வருஷம் ராமஜென்மபூமி ஈவெண்ட் போது ஒரு லைவ் ப்ரோக்ராம்காக ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருந்தோம். எப்படி பண்றது, ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கும், இது எப்படி பண்றது தெரியல அப்படின்றப்போ தமிழ் இருக்கும்போது இவரும் ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ் தான் அதுவும் சீதாராம கல்யாண சேவா சங்க ட்ரஸ்ட்டுக்கு மறைமுகமாக நிறைய சர்வீஸ் பண்ணிட்டு இருக்காரு. டீச்சர் மட்டுமே இல்லை, அவரு மறைமுகமாகவே அப்படின்னா அந்த முதல் வருஷம் 7வது வருஷத்துக்கு வழியே போகிறோம். முதல் வருஷத்துல இருந்து அதுக்கான ரைட்டிங் ஒர்க்காக இருக்கட்டும், சின்னதாக சர்வீஸ் பண்ணதாக இருக்கட்டும், எல்லாமே நமக்கு பின்னிருந்து ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. மிக சிறந்த ஒரு வாத்தியார்னு சொல்லிக்கலாம். இவருக்கு ஒரு நல்ல கிளாஸ் இவருக்கு இந்த ஈவினிங்ல ஒரு சிம்பிளாகவும் ரொம்ப அழகாகவும் ஒரு காட்டின ஒரு அற்புதமான வாத்தியார். அடுத்தபடியாக இந்த ஹோமத்துல ஒரு வாத்தியாரை கண்டிப்பாக நாம இப்போதான் தெரியும், எனக்கு தெரியல. ஒரு குழந்தைய ஸ்கூலுக்கு கொண்டு போய் விடும் போது அப்பா என்ன சொல்லுவாருன்னா, வாத்தியார் இந்த குழந்தைய நல்லா படிக்கணும், 2 கண்ணு அடிக்கிறதையே சொல்றேன், அதுதான் மிஸ் பார்க்காம. மூன்றாவதாக எங்களுடைய அலுவலக சகோதரி லாவண்யா மிஸ் அவங்க சொல்லிட்டாங்க, 4 வருஷமா எஜுகேஷன் டச்சர் இல்லைங்க, ஆரம்பமாக இருந்து அவங்க ஸ்கூல் மிஸ் பாப்பா நீ இப்படி அப்படி உள்ள போய்க்கோ, உட்காந்துங்க, அப்படியே ஒன்று உள்ளவா. பண்ணி நல்ல மதிப்பெண்களுக்கு நீங்க அவங்கள கொஞ்சம் ஒத்துழைக்கணும். எல்லாருமே உங்க டீச்சர்ஸ் அவங்கள பிளஸ் பண்ணிக்கீங்க. எல்லாரும் மனசார ஒரு குருவுல பிரார்த்தனை பண்ணிக்கங்க. குரு பிரம்மா குரு விஷ்ணு குரு தேவோ சாட்சாத் பரபிரம்மா தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. குரவே சர்வ லோகானாம் விதசே பவரோகிணாம் ஹதயே சர்வ வித்யானாம் ஸ்ரீ குரு தட்சணாமூர்த்தயே நமஹ. ராமானுஜதயா பாத்ரம் தீபத்யாதி குணாரவம் ஏகேந்திரம் பிரவணம் வந்தே ரம்யஜாமாதரம் முனி. ஒரு நிமிஷம் எல்லாம் பண்ணி செய்யலாம்.
హయగ్రీవాయ నమః ఓం
மல்லாண்டோ மணிகண்டா உன் சேவகை சர்வேந்திரக்காக அடியோடும் நின்னோடும் கருவிட்டு 1000 பல்லாண்டு வடிவாய் நின்ற நாளை வாழ்கின்ற மங்கையும் பல்லாண்டு வடிவாய் பல்லாண்டு அழைப்போரும் கபடலும் அப்பாண்டு தன்யமும் பல்லாண்டு சர்வவேத விஜயாகார சஞ்சராத பிரதானமா ராமானுஜாரிய விஜயாக்கியம் குருவர்த்தனா ராமானுஜாரிய விஜயாக்கியம் குருவர்த்தனா திவஸ்தம யாகம் உத்தமாதயோகே சாஹிபி ஸ்ரீமான் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீமணபுர வாமனன் சம்பத்தயா ஸ்ரீமான் ஸ்ரீரங்க ஸ்ரீமணபுர வாமனன் சம்பத்தயா நம ஸ்ரீ சைரநாதாய குந்தீன கரதர்மணே பிரதான லக்ஷ்மண கசாபினே ஸ்ரீதேவயாவாத தேவத்யாதிகுணாகரம் ஏகேரப்பணம் வந்தே வஞ்சனாமாதரமணி வாழி திருவாய் மழை மாதவர் மாதவர் காள் வாழும் மாதான வாழவன் காவலர் தோள் இருக்கும் வரைக்கும் வழி மாதரை கருணை சாழியே அடிமாறும் மகனோ கல்வியும் உரையும் தியானமும் கல்விக்கும் கல்வியும் உரையும் அட்டதும் திறக்கும் அயக்ரீவாவுந்தன் மலரடி சரணம் அயக்ரீவாவுந்தன் மலரடி சரணம் சரணம் அயக்ரீவா சரணம் அயக்ரீவா சரணம் அயக்ரீவா உங்களுக்காக நீங்க வெளியில ஹோமத்துல உட்கார்ந்தா என்னெல்லாம் பிராகாரங்கள் பண்ண முடியுமோ அனைத்தும் எங்களுடைய பேர் ஒத்துழைப்பினாக சீதாராம் கல்யாண சந்திரன் கிருஷ்ணன் சபாகம் மற்றும் இந்த மாணவ மாணவி சரிப்படுத்தக்கூடிய வாத்தியார்கள் மூலியமாகவும் இவ்வளவு ஏற்பாடு பண்ணியிருக்காங்க. தயவு செய்து நீங்க எல்லாமே 2 கை கூப்பிட்டு நான் சொல்ற மந்திரத்தை சொல்லிட்டு அப்படியே ஆத்ம பிரதட்சணம் சொல்லி பண்ணுங்க. ஓம் யானி தானி ச பாபானி ஜன்மாந்தர கிருபானி ச தானி தானி பிரணசந்தே பிரதட்சணம் பதே பதே அன்யதா சாதனாசாய தத்ருஷ்ட பலசித்தமே பிரதட்சணம் கரோமீத்வா பிரசீத ఒక ఆటో
ఇక్కడ ఫస్ట్ నుంచి ఫస్ట్ వాళ్ళ పేరెంట్స్ దగ్గర